Dear viewers, இந்த வீடியோல let us solve this problem. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா let x, d be a metric space கொடுத்திருக்காங்க. நான் புதுசா row அப்படின்னு ஒரு function define பண்றேன். Row is a function from x cross x to r defined by this way. Then we need to show that this row is also a metric on capital X அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ புதுசா ஒரு மெட்ரிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. இதை நான் மெட்ரிக்னு சொல்ல போறேன். With the help of the known metric. D ஒரு மெட்ரிக் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. D is a metric. அப்போ அதை வச்சு புதுசா ஒரு மெட்ரிக் வந்து நான் உருவாக்க போறேன். This is the idea. Okay. Solution. Okay. Solution. That means what? நான் இப்போ row is a metricனு சொல்லணும்னா நம்ம அதில் என்னெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா first condition வந்து என்னது 1 first number 1 that is row of x comma y which is always be greater than or equal to 0 னு சொல்லணும். And number 2 we need to show that this row of x comma y equal to 0 if and only if x equal to y அப்படின்னு சொல்லணும். மூணாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது this row of x comma y which is equal to row of y comma x னு சொல்லணும். அடுத்தது we need to show that the triangular inequality is set. That is row of x comma y which is less than or equal to row of x comma z plus row of z comma y for every இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லணும். Okay, so let us start with the first property. See, note that number 1, since D is a metric, மெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this d of x comma y which is always greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to x. Okay, d மெட்ரிக்னு கொடுத்ததுனால d of x comma y greater than or equal to 0. அப்போ this implies that denominator 1 plus d of x comma y, this is also greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to capital X. அப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா this implies that d of x comma y divided by 1 plus d of x comma y, this is also greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to capital X. கரெக்டா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that first statement நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டா row of x comma y which is always be greater than or equal to 0. Okay, இதுல முக்கியமா எதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா d is a metric அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதனால தான் d of x comma y greater than or equal to 0 அதுதான் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிருக்கேன். சரி, ரெண்டாவது ஸ்டெப் 2, that means d suppose row of x comma y equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி. Okay, row of x comma y which is equal to 0 if and only if எனக்கு என்ன கிடைக்கும் row உள்ள definition என்னது this is d of x comma y divided by 1 plus d of x comma y, this is equal to 0. பாருங்க denominator வந்து என்னைக்குமே 0 கிடையாது. ஓகே, denominator வந்து infinity வரதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இது ஒருவேளை infinity வந்ததுன்னா இது 0 வரலாம், something divided by infinity 0 னு சொல்லலாம். அப்ப ஆனா இது வந்து என்னது ஒரு ரியல் நம்பர். அப்போ 1 plus this is a positive number. அப்போ something divided by positive number equal to 0 னா இந்த மேல இருக்கிற எலிமெண்ட் தான் என்னவா இருக்க முடியும் 0 ஆ இருக்க முடியும். புரியுதா? since என்ன எழுதிக்கிறேன் 1 plus d of x comma y is fixed real number ஆக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இது 0 ஆக இருக்கணும்னா if and only if இது வந்து காரணம்னா if and only if d of x comma y தான் 0 ஆக இருக்க முடியும். Okay, and since d is a metric if and only if என்ன கிடைக்கும் x equal to y, since என்ன காரணம் since d is a metric, இது மெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால இதுதான் x equal to, அப்போ that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா this row of x comma y equal to 0
if and only if x equal to y. Okay, so second condition proof பண்ணியாச்சு. So third condition we need to go. இது ரொம்ப simple. அப்படின்னா that is suppose இப்படி எடுத்துக்கோங்க, row of x comma y which is equal to எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, d of x comma y divided by 1 plus d of x comma y which is equal to d of x comma y என்ன எப்படி எழுதிக்கலாம், d of y comma x ன்னு எழுதிக்கலாமா, divided by 1 plus d of y comma x. Yeah, this is y அப்படின்னா since d is a metric, இது மெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால we have this d of x comma y which is equal to d of y comma x. ஆனா இது யாரு, this is equal to row of y comma x. Okay, அப்ப நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா that is row of x comma y which is equal to row of y comma x. Of course this is true for every x comma y belongs to capital X. புரியுதா? அப்ப இதையும் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. So the interesting part எங்க வரும் அப்படின்னா only in a triangular inequality. Okay, so நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா triangular inequality நாலாவது triangular inequality. இங்க தான் கொஞ்சம் we need to work. இதுதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இது ஒன்றும் இல்லை, இது ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிடலாம். சரி, நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா this is to prove that is row of x comma y which is less than or equal to row of x comma z plus row of z comma y அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ். இதை முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். சரி, இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். முதல்ல இதுக்குள்ள டெஃபனேஷன் எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஷல் யூஸ் திஸ் டெஃபனேஷன். ஸோ வேற கலர்ல எழுதிக்குமா. ஸோ ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யாரு, டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் divided by 1 plus d of x comma y. இது வந்து என்னது, என்னுடைய டெஃபினேஷன் d of x comma y. வேற ஒண்ணுமே இல்லை, இது ரொம்ப சாதாரண ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இதுல மேல ஒரு 1 ஆட் பண்ணி 1 சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாமா. அப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 1 ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் 1. ஓகே, பிளஸ் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, திஸ் பிளஸ் ஒன்றும் இல்லை, இது சாதாரணமான விஷயம் தான். That is just I have added 1 and subtracted 1. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்களேன். This is equal to இந்த ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ this is equal to I'll write this is 1 plus d of x comma y ன்னு வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் 1ன்னு வச்சுக்கிறேன். கரெக்டா? அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருமா, அதுதான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ this is 1 plus d of x comma y. இது ரெண்டும் மேல நியூமரேட்டர் தனியா பிரிச்சிடலாமா. அப்ப என்ன கிடைக்கும், 1 plus d of 1 plus d of x comma y divided by 1 plus d of x comma y minus 1 divided by 1 plus d of x comma y. இப்படி கிடைச்சிரும். கரெக்டா? அப்ப மேல நியூமரேட்டர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருமா, 1 வச்சுமா. அப்ப what I have proved is this is equal to 1 minus 1 divided by 1 plus d of x comma y. அடுத்த பக்கத்துல எழுதிட்டுமா. So let us take the next page. அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் அடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டுமா. அப்போ that is போன பேஜ்ல x comma y which is equal to I have proved that this is equal to 1 minus 1 divided by 1 plus d of x comma y. இப்படி நான் ப்ரூஃப் அடிச்சிருக்கேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. this is a theorem. okay, equal to தான், எங்கேயுமே less than or equal to வரல, வெறும் equal to மட்டும் தான். சரி, இப்போ எனக்கு d is a metric ன்னு தெரியும் இல்லையா. d is a metric. அப்போ dங்கிறது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் ரஃப்ல எழுதுறேன். ஓகே, ரஃப்ல எழுதுறேன். எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா this d of x comma y which is less than or equal to d of
x comma z plus d of z comma y. இந்த இது வந்து triangular inequality d க்கு ஓகே. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் 1 கூட்டிக்கிறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 1 plus d of x comma y which is less than or equal to 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். அப்ப இப்போ இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் பார்க்குறேன். ரெசிப்ரோக்கல் பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by 1 plus d of x comma y which is reciprocal பார்க்கும்போது inequality மாறிடுமா? அப்போ greater than or equal to 1 divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? ரெண்டு பக்கமும் ஒரு மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்போ மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -1 divided by 1 plus d of x comma y மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்இக்வாலிட்டி மறுபடியும் மாறிடும். திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு -1 divided by what I can write, this is 1 plus d of x comma y, sorry x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைச்சிருமா? அவ்வளவுதாங்க. அப்போ இந்த இதுக்கு பதிலாக லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டு நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அப்போ this fellow equal to இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? this fellow is less than or equal to, which is less than or equal to 1. இந்த இவனுக்கு பதிலாக நான் எதை யூஸ் பண்றேன்? இவனு போடுறேன். -1 divided by 1 plus that is 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி போடுறேன். கரெக்டா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த இடம் தான் ஒரு ட்ரிக்கியான பாயிண்ட் இருக்கலாம். I am just using the triangular inequality of d. d இனுடைய triangular inequality யூஸ் பண்ணி we have proved this case. ஓகே. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். this is equal to இந்த ஸ்டேஜ். ஓகே. அப்போ 1 plus d of x comma z plus d of z comma y minus 1 divided by இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். அப்போ இந்த -1 இந்த +1 கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. d of x comma z plus d of z comma y divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ இது ரெண்டை தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா which is equal to இது என்னது? d of x comma z divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். பிளஸ் இப்போ d of z comma y divided by இங்க என்ன கிடைக்கும்? 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைக்கும். ஓகே. ஆனா பாருங்க, இப்போ இதுல அடிஷனலா இந்த டேர்ம் வந்து கூடுதலா இருக்கு. இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கு? கூடுதலா இருக்கு. இது இல்லாத பட்சத்தில் this is ரோ ஆஃப் x comma z ன்னு எழுதிக்கலாம். இந்த இது மட்டும் நான் பண்ணிக்கலாம், ரோ ஆஃப் x comma z ன்னு எழுதிக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு அடிஷனலா இருக்கலாம். அப்போ இதை நான் கழிச்சு விட போறேன். எப்படி கழிச்சு விட போறேன் அப்படின்னா, எனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும். என்னன்னா I'll write it here. ஓகே. ஸோ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, நமக்கு d of x comma z which is always be less than or equal to d of x comma z plus d of z comma y. இது triangular inequality கிடையாது. இது வந்து என்னன்னா இந்த டேர்ம் கரெக்டா? இது ரெண்டு ஒரே டேர்ம். இந்த டேர்ம் கூட நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர், ஒரு நான் நெகட்டிவ் நம்பரை கூட்டியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to, இந்த இடம் வந்து என்னன்னா நான் நெகட்டிவ் நம்பர். ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 0. ஒரு பாசிட்டிவ், ஒரு நான் நெகட்டிவ் நம்பரை கூட்டினதுனால இது கூட கூட்டியிருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பா பெருசாயிரும். ஓகே. இது வந்து triangular inequality இல்லை. I'm just adding something. ஓகே. ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரை கூட்டியிருக்கேன். பாசிட்டிவ்ல நான் நெகட்டிவ் நம்பர். அப்போ இதுல இருந்து ரெசிப்ரோக்கல் பார்த்தலாம். இது ரெண்டு பக்கம் ஒரு 1 கூட்டிக்கிறேன். அப்போவுமே எனக்கு இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. ஸோ +1 இது இன்இக்வாலிட்டி.
இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 divided by 1 plus d of x comma z which is greater than or equal to 1 divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y இப்படி கிடைச்சிருமா? அவ்வளவுதாங்க. இப்போ this is அப்போ இதை கொஞ்சம் அழகா மாத்தி எழுதிக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். 1 divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y which is less than or equal to 1 divided by 1 plus d of x comma z இப்படி எழுதிக்கலாமா? அவ்வளவுதான். அப்போ இந்த ஒரு இப்போ ரெண்டு பக்கம் மேல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறது d of x comma z இது பாசிட்டிவ் தான், அதனால மாறாது. d of x comma z which is less than or equal to d of x comma z இது பாசிட்டிவ் நம்பரை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு நான் நெகட்டிவ் நம்பரை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. அப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டு இதை எழுதிக்கலாம். கரெக்டா? அப்போ this whole fellow will be less than or equal to, this is less than or equal to எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? d of x comma z divided by 1 plus d of x comma z plus இப்போ இதுக்கும் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை விட்டுறணும். ஓகே, இதை விட்டுறணும். இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இதை கூட்டி இருக்கீங்கல்ல, இதை தானே ஒமிட் பண்ணிட்டு எழுதிருக்கீங்க. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து எதை விட்டுறணும்னா இதை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். கரெக்டா? அரிகட்டி. அப்போ இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர். அப்போ இதே கதை தான், இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we can rewrite that this is d of z comma y divided by 1 plus d of z comma y. இவன் யாரு? this is equal to rho of x comma z plus இது யாரு அப்படின்னா this is rho of z comma y. அப்போ நீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சோம்? this is rho of x comma y which is less than or equal to hence rho of x comma y which is less than or equal to rho of x comma z plus rho of z comma y அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே, and this is x y z எல்லாம் arbitrary ஆகிறதுனால I can write this for every x comma y comma z belongs to capital X. So this implies that rho is a metric on capital X. இது x உள்ள ஒரு metric. Okay. Now let us solve this problem. இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வழக்கம் போல let x, d be a metric space கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து புதுசா ஒரு மெட்ரிக்கை நான் ஜெனரேட் பண்றேன். That is rho is a function from x cross x ல இருந்து அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா rho of x comma y which is equal to minimum of 1 comma d of x comma y for all x comma y belongs to capital X. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வழக்கம் போல this rho is a metric அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so we'll go for a solution. ரொம்ப simple. First we need to show that this rho is always be non-negative அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்போ first ஒன்னாவது since d of x comma y which is greater than or equal to 0 ஆக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1 அது பாருங்க அதுவும் greater than 0, நான் greater than or equal to 0 ன்னு வச்சுக்கிறேன். So this implies that அப்போ இதுவும் நான் நெகட்டிவ் இதுவும் நான் நெகட்டிவ். அப்போ இது ரெண்டினுடைய மினிமம் இருக்கு பாருங்க. So minimum of this 1 comma d of x comma y, this is also non-negative. Okay, this is also greater than or equal to 0. அப்போ இது யாரு? இதுதானே ரோ. So this implies that rho of x comma y which is greater than or equal to 0. Of course this is true for all x comma y belongs to capital X. முதல் பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு. Okay, so now we need to show that ஒருவேளை rho of x comma y equal to 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். அப்போ நம்பர் 2 என்னது? suppose rho of x comma y which is equal to 0 if and only if என்னது? minimum of 1 comma d of x comma y which is equal to 0. Okay, if and only if பாருங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்கு, அதுல மினிமம் 0ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனா ஒரு நம்பர் வந்து என்னது 1ன்னு கொடுத்துட்டேன். அப்ப கண்டிப்பாக இதுதான் அந்த 0வா இருக்க முடியும்.
புரியுதா? minimum of I need to find minimum of these two fellow. இது fixed. This is a non-zero number. ஆனா இது ரெண்டினுடைய minimum 0 னா அப்ப கண்டிப்பாக இதுதான் 0 இருக்க முடியும். If and only if d of x comma y which must be equal to 0. If and only if x equal to y. Yeah, since d is a metric. இது மெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால இது ஒன்று தான் பாசிபிள். ஓகே, சரி. மூணாவது பாயிண்ட் அதை விடவும் சிம்பிள். என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் என்ன எழுதிக்கிறேன் 1 கமா டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். அண்ட் நோட் தட் டி வந்து மெட்ரிக்குங்கிறதுனால இதை எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் 1 கமா இது எப்படி எழுதிக்கலாம் டி ஆஃப் y, x இப்படி எழுதிக்கலாம். கரெக்டா? இது ரெண்டும் ஒன்று தான், அதனால மினிமம் சேம். This is equal to row of y, x. Okay, so this implies that another row of x, y must be equal to row of y, x for all another x, y belongs to capital X. மூணாவது பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிள், முடிச்சாச்சு. ஓகே, now this is the triangular inequality. இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டியில் மட்டும் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சி, ஒரே ஒரு அப்சர்வேஷன் நோட் பண்ணுங்க. ஓகே, நோட் தட் this row of x comma y which is always be less than or equal to 1 for all x comma y belongs to capital X. கரெக்டா? ஏன் இது வந்து என்னது மினிமம் 1. அப்போ மினிமம் ஆஃப் ஏபி நமக்கு தெரியுமா? மினிமம் ஆஃப் a comma b which is always be less than or equal to a. அதே மாதிரி என்ன நினைக்கலாம்? மினிமம் ஆஃப் a comma b which is always less than or equal to b. ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் மினிமம் தான் இந்த சைடு ரைட் சைடுல இருக்கு, இது மெம்பர். அப்போ மினிமம் will be always less than or equal to this. அப்போ இங்க this minimum of 1 comma d of x comma y which is always be less than or equal to 1. அதை தான் எழுதியிருக்கேன். Okay, by the definition row of x comma y which is always be less than or equal to 1 for all x comma y belongs to capital X. அவ்வளவுதாங்க. இனிமே ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஈஸி. இப்போ எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா சப்போஸ், ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? to prove row of x comma y which is less than or equal to row of x comma z plus row of z comma y அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். for every x comma y belongs to z comma belongs to capital X ன்னு சொல்லணும். அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை என்னுடைய அசம்ஷன் முதல்ல இதுவோ அல்லது இதுவோ இதுல ஏதாவது ஒன்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கணுமே. ஓகே, ரொம்ப சாதாரணமா எழுதுறேன். suppose row of x comma z equal to 1 or row of z comma y which is equal to 1. இதுல இது ஒன்னு அல்லது இது ஒன்னு, இதுல ஏதாவது ஒன்னா இருந்தா போதும். then நான் என்ன எழுதிக்கலாம்? this row of x comma z plus row of z comma y this is greater than or equal to 1. கரெக்டா? this is always be greater than or equal to 1. கரெக்ட் தானே? இதுல ஏதாவது ஒன்னா இருந்தா போதும். இது அப்போ ஒருவேளை இது ஒன்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 plus something பாசிட்டிவ். ஓகே, அப்போ இது greater than or equal to 1. ஒருவேளை இது ஒன்னா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ something plus 1, அப்போ that is also greater than or equal to 1. ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கலாம். அப்போ 1 plus 1 வந்து 2 கிடைக்கும். 2 is always greater than or equal to 1. அப்போ இப்போ தானே பார்த்தேன் இந்த இது. அப்போ this fellow is greater than or equal to எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? this is row of x comma y அப்படின்னு கிடைச்சிரும். ஓகே, அப்போ this implies that row of x comma y which is less than or equal to row of x comma z plus row of z comma y. எப்போ இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் either இது ஒன்னா இருக்கணும் இல்லைன்னா இது ஒன்னா இருக்கணும். ஓகே, சரி. அப்ப அடுத்த கேஸ் என்னது? சப்போஸ் என்ன எழுதியிருக்கேன்? இது வந்து தப்பு, இது நடக்கலன்னு அர்த்தம். இது அல்லது இது அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப இதனுடைய நெகேஷன் வந்துருது.
இதுவும் நடக்கலை இதுவும் நடக்கலை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? This is a row of x comma z which is strictly less than 1 and row of z comma y which is also strictly less than 1. ஏன் சார் strictly less than 1 நீங்க greater than 1 இருக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்க எந்த x y எடுத்தாலும் அது வந்து என்னது less than or equal to 1 தான். அப்போ 1 இல்லை அப்படின்னா இது ரெண்டு strictly less than 1 ஆக தான் இருக்கும். ஓகே, இங்க பாருங்க ரோவனுடைய டெஃபினேஷன் வந்து row of x comma z which is equal to minimum of 1 comma d of x comma z. கரெக்டா? d of x comma z. அப்ப இது not equal to 1, இது 1 இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து எதுவாக தான் இருக்க முடியும்? இதுவாக தான் இருக்க முடியும். கரெக்டா? சொல்றது புரியுதா? ரோ which is equal to minimum of 1 comma something இருக்கு. ஆனா ரோ which is not equal to 1 ன்னு கொடுத்துட்டோம். அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this is row of x comma z must be equal to d of x comma z. இது மட்டும் தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா which is not equal to 1 ஆக இருக்கிறதுனால. அப்படிதான்? அப்போ this implies that row of x comma z which is equal to d of x comma z. Okay, அதே மாதிரி இங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும்? This implies that row of z comma y which must be equal to row of d of z comma y. This is d of z comma y. இந்த இடம் புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, this row of x comma z வந்து less than 1 ன்னு கொடுத்துட்டேன். ரோவனுடைய டெஃபினேஷன் வந்து என்னது? இங்க எழுதுறேன், மறுபடியும் அழிச்சிட்டு எழுதுறேன். ஸோ பாருங்க, row of x comma z which is equal to minimum of 1 comma d of x comma z. அப்போ இந்த ரோங்கிறது எய்தர் 1 இருக்கும் இல்லைன்னா d of x comma z ஆக இருக்கும். நாங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? row which is strictly less than 1 அப்படின்னு கொடுத்துறேன். strictly less than அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா and row of x comma z which is strictly less than 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? this row of x comma z which is not equal to 1 ன்னு அர்த்தம். 1 கிடையாது. அப்போ 1 இல்லைன்னா ரோல வந்து எய்தர் 1 வரணும் இல்லைன்னா இது வரணும். அப்போ 1 இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this row of x comma z must be equal to d of x comma z. புரியுதா? அதைத்தான் இங்க இருக்கேன். row since suppose row of x comma z வந்து less than 1 இருந்தனா row of x comma z is nothing but d of x comma z. அவ்வளவுதாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி, இப்போ ஈஸி. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? now then இத வேணா வேற கலர்ல போட்டுக்கலாமா? something. Okay, ஏன்னா இது வந்து out of okay. So now we'll prove this fellow. Suppose this now I'll make row of x comma z இல்லைன்னா plus row of z comma y which is equal to இதை d ன்னு எழுதலாமா? அப்போ d of x comma z plus d of z comma y and this fellow is greater than or equal to யாரு? d of x comma y because triangle are unequal. d of x comma y which is less than or equal to this, அதுதான் எழுதிருக்கேன். inequality மாத்தி எழுதிருக்கேன், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. and note that this fellow is always be greater than or equal to minimum of 1 comma d of x comma y. கரெக்டா? இப்போதான் நம்ம முதல்ல minimum of a comma b less than or equal to a, minimum of a comma b less than or equal to b கா? அப்போ இது எதை விட பெருசா இருக்கும்? minimum of 1 comma d of x comma y விட பெருசா இருக்கும். ஆனா இது யாரு? this is equal to row of x comma y. this is row of x comma y. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that row of x comma y which is less than or equal to row of x comma z plus row of z comma y. ஓகே, அப்போ ரெண்டு கேஸ் நான் முடிச்சிட்டேன். முதல் கேஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்? ஒருவேளை ரோ ரெண்டு இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னா இருந்தாலும் போதும், ப்ராப்ளம் ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் நான் ரைட் சைடு மட்டும் தான் செக் பண்றேன். row of x comma z or row of z comma y வந்து ஒன்னாக இருந்தால் இது ரெண்டினுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து greater than or equal to 1 இருக்கும். இது greater than or equal to 1 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, that is always be less than or equal to. ஏன்னா இந்த இடத்துல வேணா இன்னொரு லைன் எழுதிக்கலாம். Okay, that is greater than or equal to minimum of
1 comma uh, row of x comma y. Sorry, d of x comma y. D of x comma y. Okay, this is equal to row of x comma y. புரியுதா? இந்த இடம் புரியுதா? இதுல இது 1 ஆர் இது 1 இருந்ததுன்னா இது ரெண்டுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து 1 விட பெருசா இருக்கலாம், greater than or equal to 1. அந்த 1 எதை விட பெருசு? minimum of these two fellows ஓட பெருசு. ஓகே, அப்போ இந்த இதுதான் row of x comma y. அப்போ when row of x comma z which is equal to 1 or row of x comma z comma y which is equal to 1 இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ நெகேஷன் வந்து அடுத்த கேஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா இதுவும் strictly less than 1, இதுவும் strictly less than 1. அப்ப இது ரெண்டு strictly less than 1னா row of x, z வந்து யாரு? d of x, z தான். அதுக்கு தான் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, row of z, yங்கிறது யாரு? d of z, y. Now I am just adding to these two. இது ரெண்டுக்கு பதிலா இதை போட்டுக்கிறேன். And now d is a metric. Since d is a metric. இது மெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும். அப்ப d of x, y which is always be greater than or equal to minimum of 1 plus. அப்போ this is equal to row of x. So hence this implies that row is a metric on capital X.